विचों ये भगत कबीर साहब जी का शब्द है। भगत कबीर साहब जी इस शब्द नूं जदों आपां पढ़दे सिरलेख गौड़ी ते गौड़ी दे राड़े दे पैर दे विच छोटा जिहा अंक पाया होया दूआ दो, इनू कहिंदा पैरी अखर। इहदा अर्थ है कि ये जिहड़ा शब्द गौड़ी राग दे दूसरे ताल विच गायन करन वाला है। गौड़ी जोगी कह है जोग भल मीठा अवर न दूजा भाई, रुंडित मुंडित एक शब्दी ए कह है सिद्ध पाई, हर बिन भरम भुलाने अंधा जा पह जाऊं आप छुटकावन ते बाधे बहु फंदा रहाओ। इस शब्दी विचार नाल आपां जुड़न दा यतन करिए। सब तो पहला मन बिरतियां दी एकाग्रता दे लई गुरु दर दी गुरु घर दी मर्यादा मुताबक निज़म मुताबक आगे आवत सिंह जो पावै। वाहिगुरू जी की फतेह बुलावे दे महावाक अनुसार सब गुरमाई पाई प्यार सहित आखो जी वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। सब तो पहली बेनती जो दास हमेशा ही करता है कि इस वेले जे कोई दरबार च बह के पाठ कर रहा है मोबाइल ते जां गुटके साहिब ते, तां उन्होंने बेनती भी भावें बाणी 24 घंटे पढ़ी जा सकती, पर इस जगह ते हुण पाठ का वेला नहीं, कथा का है। तो जदों आपां गुरबाणी पढ़ते हाँ उदों महाराज जी का एक बचन आउंदा गुरुद्वारे होए सोझी पाई सी। गुरुद्वारे आपां कुछ सीखण लई आए हैं, कुछ समझण लई आए हैं। दूसरा बचन आउंदा गुरुद्वारे हर कीर्तन सुणीए, जां फिर एक बचन आउंदा है अन दिन कीर्तन केवल बखान। ये कथा ते कीर्तन दा मैसेज है समझना ते समझाउणा। ये कुछ साडे अंदर जिहदी मनोदशा नहीं सी चंगी पे गुरु नाल जुड़ जे, उन्हां दा ख्याल सी भी जदों जिथे मर्जी बाणी पढ़ लो। बाणी दा पाठ करना मुबारक है। गुरुद्वारे नानक प्यो भी पाठ हुंदा, सहज पाठ चल रहे ने, वखरी जगह ते है, उत्थे गुटके पोथियां भी पए ने, पोथी ते पाठ करो। पर जिहड़ा क्लास रूम है उहदे विच तां जो क्लास विच सिलेबस चलदा उही पढ़िया जांदा, उही पढ़ाया जांदा। ये उन्हां दे ख्याल सी भी जिहड़े बाणी नाल जुड़न नहीं देना चाहुंदे सी, उन्हां ने किसी नूं कहा भी तू उत्थे चौपई लैके बह जा, उत्थे सुखमनी साहब लैके बह जा, उत्थे दुख भंजनी लैके बह जा, भी ये किसी दी सुणन ना। तो हुण तुसीं अंदाजा लो भी जी इत्थे आके भी आपां अड्ड अड्ड पाठ ही करने ते घर भी कर सकते हैं। आपां जपजी साहब चौपई साहब घर भी पढ़ सकते हैं। इत्थे तां कथा कीर्तन सुनन लई आए, कुछ सीखण आए हैं। तो रहत मर्यादा दे भी बोलने है कि गुरु के दरबार च एक समय एको ही गल होवे। तो जे आपां गुरुद्वारे आके कीर्तन दे विच मोबाइल ते अड्ड पाठ करन बह जांगे, समझ कुछ नहीं पैना, ना पाठ ना कीर्तन। जे कथा दे विच आपां पाठ अड्ड करन बह जांगे, समझ पे भी कुछ नहीं पैना। इस करके यही चंगी गल है कि जदों तक दरबार च बैठे जो सुनाया जा रहा है, अरदास है, हुक्मनामा, पाठ है, कीर्तन है, कथा है, ढाडी वारा इतिहास, उन्होंने सुनिए तो उन्होंने अपने हिरदे च वसा लीए। सो सारे एकाग्रता बनाओ, आखो सतनाम श्री वाहिगुरू। रहाओ दी तुक विच और भगत बाणी जिहड़ी है ना, असीं जदों संथਿਆ करते तो सानू साडे उस्ताद पहला भगत बाणी पढ़ाउंदे आ। भगत बाणी दे विच बहुत गहराई ते बड़ी रमज है। हुण अज भगत कबीर साहब ये उन्हां मनुखां दी, उन्हां तबकिਆਂ दी, उन्हां रूहां दी गल करदे ने जिहड़े वख-वख तरीकिਆਂ दे नाल
ਵਿਚਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰ ਮਨੁੱਖ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਸਕੂਨ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਮਿਲੇ, ਦਿਲ ਨੂੰ ਚੈਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਬੰਦਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਉੱਚੀ ਅਵਸਥਾ 'ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਵਾਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੇਰੀ ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਕੋਈ ਦੁੱਖ, ਕੋਈ ਤਕਲੀਫ, ਕੋਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ, ਕੋਈ ਫਿਕਰ, ਕੋਈ ਝੋਰਾ, ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਰਹਿ ਨਾ ਜਾਏ, ਖੁਸ਼ ਹੀ ਖੁਸ਼ ਹੋਵੇ। ਹਰ ਸ਼ਖਸ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਸੁੱਖ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਦੌੜਿਆ ਭੱਜਿਆ ਫਿਰਦਾ। ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਆਸ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਦੋ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦੇ ਚੈਨ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਦੋ ਪ੍ਰਸਾਦੇ ਸੁੱਖ ਦੇ ਮਿਲ ਜਾਣ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਚੈਨ ਲੱਭਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਬੇਚੈਨ ਹੈ। ਤਾਂ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਰ ਇਹ ਬੰਦਾ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਵੱਖਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਦੀ ਕਾਢ ਨੇ ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਚਿਤਰਿਆ, ਰੱਬ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮਜ਼ਹਬ ਤਿਆਰ ਕਰਤੇ। ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਚਾਰ ਵਰਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੀ ਹੈ ਨਾ, ਖੱਤਰੀ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਸ਼ੂਦ ਵੈਸ ਚਾਰ ਵਰਨ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਜ਼ਹਬ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਹਿੰਦੂ ਹੈ ਸਨਾਤਨ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਜੈਨੀ, ਪਾਰਸੀ, ਬੋਧੀ, ਸਰੇਵੜੇ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੇ। ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਉਸ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪਾਉਣ ਦੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨੇ, ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ। ਰੱਬ ਇੱਕ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਨੂੰ ਤਰੀਕਾ ਆਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਇੱਕ ਨੂੰ ਆਹ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਰੱਬ ਸਾਹਮਣੇ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਤਰੀਕਾ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੂੰ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਗਲਤ ਹੈ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਠਹਿਰਾਉਣ ਵਿੱਚ ਝਗੜਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਮਾਰਗ ਨੂੰ ਸਹੀ ਦਰਸਾਉਂਦਾ, ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਨਾਤਨ ਹਿੰਦੂ ਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 33 ਕਰੋੜ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤੇ ਨੇ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਦਾ ਪੁਜਾਰੀ ਹੈ, ਉਹ ਹੋ ਸਕਦਾ ਦੇਵੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਦੇਵੀ ਮਾਤਾ ਨੂੰ ਮੰਨਦਾ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ਿਵ ਜੀ ਵਾਲਾ ਚੰਗਾ ਨਾ ਲੱਗਦਾ ਹੋਏ। ਕਿ ਭੈਰੋਂ ਭੂਤ ਸੀਤਲਾ ਧਾਵੈ, ਜਿਹੜੀ ਸੀਤਲਾ ਮਾਤਾ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਰੀ ਉਹ ਖੋਤਾ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸ਼ਿਵਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹ ਧਵਲੇ ਬਲਦ ਉੱਪਰ ਚੜਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ, ਹੱਥ 'ਚ ਡਮਰੂ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ। ਗੱਲ ਇੱਕ ਦੀ ਹੈ। 68 ਤੀਰਥ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਗੰਗਾ ਤੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਜਮਨਾ ਵਾਲਾ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਮਨਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਦੂਜੇ ਤੀਰਥ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਝਗੜਾ ਹੈ। ਹਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ 'ਚ 72 ਫਿਰਕੇ ਨੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਦੋ ਸ਼ੀਆ ਤੇ ਸੁੰਨੀ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਖੂਨ ਖਰਾਬਾ ਹੋਇਆ, ਕਿੰਨੇ ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ। ਜੋਗੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੋ ਤੇ ਜੋਗੀ ਜੋਗ ਸਿੱਧ ਆਸਣ 84 ਆਸਣ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਮੇਲ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦੇ, ਝਗੜਾ ਹੈ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਸਹੀ ਹਾਂ, ਤੂੰ ਗਲਤ ਹੈ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ। ਅਸੀਂ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ, ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ 'ਚ ਕਿੰਨੇ ਫਿਰਕੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਝਗੜਾ ਹੈ। ਗੋਲ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਤਿੱਖੀ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਤਿੱਖੀ ਪੱਗ ਵਾਲਾ ਗੋਲ ਪੱਗ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜਾ ਪਜਾਮੀ ਪਾਉਂਦਾ ਉਹ ਕਸ਼ਹਿਰੇ ਪਾਉਣ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹਨੇ ਪਜਾਮੀ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਪਾਈ, ਤੇ ਜਿਹਨੇ ਪਜਾਮੀ ਨਹੀਂ ਪਾਈ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਜਿਹਨੇ ਪਾਈ ਇਹ ਗਲਤ ਹੈ। ਚੋਲੇ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਦੂਜਾ ਗਲਤ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਫਿਰ ਰੰਗਾਂ ਤੇ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਉਹ ਨੀਲੇ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਚਿੱਟਾ ਪਾਉਂਦਾ, ਉਹ ਭਗਵਾ ਪਾਉਂਦਾ। ਇਹ ਇੱਦਾਂ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਨੇ?
गल एक दी है, वो कहता तू गलत है, वो कहता तू। असी ते अमृत भी वंडता, कोई कहता मैं शहीदां दा छकिया, कोई कहता मैं नानक सरियां दा छकिया, कोई कहता मैं टकसालियां दा अमृत छकिया, कोई कहता साढ़े ते बाबा जी घर ही आके छका गए। गुरु ग्रंथ साहब दा अमृत कोई नहीं छकण नूं तैयार। साडा ते इत्थे ही नाम जपण ते ही झगड़ा है। कोई कहता नाम आ तो कोई कहता आ, कोई कहता मूल मंत्र इत्थों तक, कोई कहता इत्थों तक, कोई कहता रह रस एडी करनी, कोई कहता एडी करनी। झगड़ा है, हर कोई दूजे नूं गलत ठहराउंदा है, अपने मार्ग नूं सही कहंदा है विचारां दा वखरेवा है, पर दूजे नूं गलत कहंदा, अपने आप नूं सही ठहराउंदा, अपने नाल सही टैग लाउणा चाहुंदा है। ते हालत ये बनी है, तुसीं देखदे हो ना मक्कड़ी, ते जिहड़ी मक्कड़ी वो अपने विचों एक पदार्थ थुक जाया कढ़दी है, ਉਹਦੇ ਨਾਲ तार बनती जाती है, वो इधरों भजदी उधरों भजदी करते करते बहुत वड्डा जाला बना लेंदी है। तो मक्कड़ी अपने बनाए हुए जाल च फस जाती है, उन्होंने निकलना औखा हो जाता, फिर वो किसी बन्ने निकल नहीं पाती, ते अंत नूं मक्कड़ी अपने जाल च मर जाती। ते ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ होर मक्कड़ियां वो आखण वेख्या साडे पूर्वज ने, साडी वड्डी ने किड्डी वड्डी शहादत दिती आ, उन्हें किड्डा स्ट्रगल किया, किड्डी मेहनत की ते शहीद हो गई। कौन दसे भी तेरी मक्कड़ी ने जाल आपे ही बुनिया सी, अपने बनाए जाल चों फसी है। असीं भी हूबहू दुनिया दे विच भरम जाल पाए हुए ने, ते अपने पाए हुए भरम जालां च असीं आप फसे हैं। रब ते एक है, उहदे तक पहुंचना सी, झगड़ा साडा पिछे ही पै गया। मानो इवें कह लो भी किसी मां ने प्रशादा तैयार किया। मैं फिर बेनती करा, कलाम तो इको ही है ना, बाणी तो इको ही अकाल पुरख की है ना। अज उस अकाल पुरख नूं समझण दी बजाए साडा बाणी पढ़न ते ही झगड़ा है। आ बाणी इस वेले पढ़ांगे तो फल ज़्यादा, ऐदा पढ़ांगे तो फल ज़्यादा, आ शब्द इधर नूं मूँह करके पढ़ांगे तो फल ज़्यादा, ऐस तीर्थ ते जावांगे तो फल ज़्यादा, ऐस दिन ऐस तीर्थ ते जावांगे तो फल ज़्यादा। तुसीं कोई दसो भी जिदन भाई लहणा गुरु नानक दे चरनां च आया सी, किसी नूं पता उदन दिन किहड़ा सी, वेला किहड़ा सी, घड़ी किहड़ी सी, थित किहड़ी सी, लिखिया किते? पर हाँ भाई लैना जदों आए जुड़ गए गुरु नाल। मारे कहंदे जे वेला वक्त विचारी है ताकत वेला भगत होए। तेरे ख्याल चंगे बनन, तू बाणी पढ़न चलन लग जाए तो वेला बहुत चंगा, ते जे तू यही सोचण लग जाए भी वे आ दिन चंगा ते आ दिन माड़ा, मारे कहंदे कख नहीं बनना। थित वार ना जोगी जाना रुत माह ना कोई, फिर कोई दिन चंगा नहीं, कोई वार चंगा नहीं लभना तैनूं। साडे हालात ये बने पे ने भी एक माँ ने रोटी तैयार की, ते वो माँ रोटी तैयार करके ना ते किते काम चलेगी, ते अपने पुत्रा नूं कहंदी पुत रोटी तैयार पई है, डब्बे च पई है, सब्जी सामने पई है, ते सारे भरा बह के छक लिओ। माँ चलेगी, हुण भरावां च झगड़ा पै गया। क्यों भला? एक कहंदा भी जे दो प्रसादे हत्थ ते लैके सब्जी पा के खावांगे ते माँ ज़्यादा खुश होएगी। दूजा कहंदा हट तू तो बेवकूफ है, तेनों पता भला जे थाली च रोटी पा के चौंकड़ी मार के रीढ़ दी हड्डी सीधी करके बह के हाथ धो के तौलिए ना पूंज के खावांगे, बीबी फिर खुश होगी। तीजा आया उन्होंने भी धक्का मारा, तैनूं बड़ा पता है, तू तो बेवकूफ है। कहंदा फिर तू दस। कहंदा रोटी थाली च पा के टेबल ते रख के कुर्सी ते बह के टौर ना खावांगे, बीबी फिर खुश होगी। चौथा आ गया, कहंदा तुसीं सारे गलत आ। कहंदा जिहड़ी कड़ाही पई है ना ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ही, तो डब्बे ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ही खड़ो के रोटी खावांगे तो बीबी ज़्यादा खुश होगी। खाणियां तो दो रोटियां ही सी, भुख मिटाउणी सी, चारे ही लड़ पे।
ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਲੜ ਪਏ ਤੇ ਗੱਲ ਲੜਨ ਤੇ ਨਾ ਰਹੀ, ਦੇ ਮੁੱਕੇ ਘਸੋਨ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਲਹੂ ਲੁਹਾਨ ਕਰਤਾ, ਫੜ ਕੇ ਪੱਗਾਂ ਲੱਥੀਆਂ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੀਬੀ ਆ ਗਈ। ਬੀਬੀ ਵੇਖ ਕੇ ਸਾਰੇ ਗੁੱਸੇ ਜਦਾ, ਬੜਾ ਸੁਭਾਅ, ਲਾਲ ਪੀਲੀਆਂ ਅੱਖਾਂ। ਤੋ ਬੀਬੀ ਪੁੱਛਦੀ, ਪੁੱਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਿਸੇ ਨੇ ਬਾਹਰੋਂ ਆ ਕੇ ਮਾਰਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਕੀ ਗੱਲ ਹੋਈ? ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਬੀਬੀ, ਬਾਹਰੋਂ ਤਾਂ ਆ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਆਖਿਆ, ਅਸੀਂ ਆਪੇ ਹੀ ਲੜ ਪਏ ਆ। ਕਿਉਂ ਲੜੇ ਆ? ਕਹਿੰਦੀ ਪਈ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਰੋਟੀ ਹੱਥਾਂ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤੇ ਮਾਤਾ ਖੁਸ਼ ਹੋਊ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਚੌਂਕੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ ਬੀਬੀ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਊ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਜੇ ਡਾਈਨਿੰਗ ਟੇਬਲ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਊ, ਤੇ ਆਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਵੀ ਕੜਾਈ ਚੋਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਬੁਰਕੀਆਂ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਡੱਬੇ ਚੋਂ ਇੱਦਾਂ ਰੋਟੀਆਂ ਚੁੱਕ ਚੁੱਕ ਖਾਵਾਂ ਬੀਬੀ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋਊ, ਵੀ ਭਾਂਡੇ ਝੂਠੇ ਨਾ ਹੋਣਗੇ। ਬੀਬੀ ਨੇ ਮੱਥੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਮਾਰਿਆ, ਕਹਿੰਦੀ ਪੁੱਤ ਤੁਹਾਡੀ ਬੇਵਕੂਫੀ ਆ, ਖਾਣੀ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਸੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਜਿੱਦਾਂ ਚੰਗੀ ਲੱਗਦੀ ਉਦਾਂ ਹੀ ਖਾ ਲੈਂਦੇ, ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਅਗਿਆਨਤਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਸਾਡੇ ਹਾਲਾਤ ਅੱਜ ਇਹੋ ਹੀ ਆ। ਸਿੱਖਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆ, ਸਮਝਣਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਕੋ ਮਤ ਲੈਣ ਆਏ ਆ, ਗੁਰੂ ਕੋ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਸਿੱਖਣੀ ਆ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਨਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਿਦਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉੱਥੇ ਟੱਲੀਆਂ ਨਾ ਵਜਾਵਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਨੰਦ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਨਾ ਚੱਲ ਜਾ ਮੈਨੂੰ ਮਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਵੰਡੀਆਂ, ਜਗ੍ਹਾ ਵੰਡੀਆਂ, ਨਾਂ ਵੰਡੇ, ਰੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਮਿਲੀ ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਕੋਹਾਂ ਦੂਰ ਰਹਿ ਗਏ ਅਸੀਂ। ਬਖੇੜਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ, ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਝਗੜਾ ਪਾ ਲਿਆ। ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਆਪ ਡੁੱਬੇ ਤੁਮ ਕਹਾਂ ਤਾਰਨ ਹਾਰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਡੁੱਬਿਆ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਤਾਰੇਗਾ। ਤੁਮਾਰੇ ਨੇ ਗੱਲ ਸਮਝਾਈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਦਿਨ ਸੇ ਚੜ੍ਹੈ ਫਿਰ ਆਥਵੈ ਰਹਿਣ ਸਵਾਈ ਜਾਏ, ਆਵ ਘਟੈ ਨਰ ਨਾ ਬੁੱਝੈ ਨਿਤ ਮੂਸਾ ਲਾਇ ਟੁਕਾਏ। ਬੰਦਿਆ ਸਮਾਂ ਕਾਲ ਰੂਪੀ ਚੂਹਾ ਤੇਰੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਲੱਜ ਕੱਟੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਦਿਨ ਚੜਿਆ ਉਮਰ ਘਟ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੂੰ ਅਜੇ ਤਰੀਕਿਆਂ 'ਚ ਹੀ ਫਸਿਆ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬੰਦਗੀ ਕਰੀਏ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਿਹੜੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹੀਏ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਕਿਹੜਾ ਪਾਠ ਕਰੀਏ। ਅਜੇ ਤੂੰ ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਪਿਆ, ਅਜੇ ਭਾਂਡੇ ਹੀ ਬਦਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੈਠਾ ਭੁੱਖੇ ਦਾ ਭੁੱਖਾ। ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਹੂਬਹੂ ਅੱਜ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਰ ਬਿਨ ਭਰਮ ਭੁਲਾਨੇ ਅੰਧਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਬੰਦਾ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦੇ ਪਾਏ ਹੋਏ ਭਰਮਾਂ ਦੇ ਮੱਕੜੀ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸਿਆ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਪਾਏ ਹੋਏ, ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਭਰਮ ਪੈਦਾ ਦੇ ਜਾਲ 'ਚ ਫਸੇ ਆ, ਇੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕੱਢਣ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ। ਜਾ ਪਹਿ ਜਾਓ ਆਪ ਛੁਟਕਾਵਨ ਤੇ ਬਾਂਧੇ ਬਹੁ ਫੰਦਾ। ਤੇ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਮੈਂ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਐਸ ਬਾਬੇ ਕੋ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਮੇਰੀ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਕਰ ਦੂ, ਉੱਥੇ ਜਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬੰਦ ਖਲਾਸੀ ਕਰ ਦੂ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਇਸ ਬੰਧਨਾਂ 'ਚ ਫਸਿਆ, ਉਹ ਤੇ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਜਾਲ 'ਚ ਆਪ ਫਸੇ ਨੇ ਵੀ ਆਹ ਡੇਰਾ ਹੁਣ ਵਧੀਆ ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਥਾਂ ਬਣਾਈਏ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਡੇਰਾ ਬਣਾਈਏ, ਹੁਣ ਉੱਥੇ ਬਣਾਈਏ, ਉੱਥੇ ਜਥੇਦਾਰੀ ਕਿਹਨੂੰ ਦਈਏ, ਉੱਥੇ ਮਾਲਕ ਕਿਹਨੂੰ ਬਿਠਾਈਏ। ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਇਸੇ ਜੰਜਾਲ 'ਚ ਫਸੇ ਨੇ। ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮੁਕਤੀ ਦਿਵਾਉਣਗੇ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ ਦਿਵਾਉਣਗੇ, ਚੱਕਰਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਹਾਲ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਾਲ ਪਸਾਰ ਚੋਗ ਵਿਸਥਾਰੀ, ਪੰਖੀ ਜਿਉ ਫਾਹਾਵਤ ਹੈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਬੰਧਨ ਕਾਟਨ ਕੋ ਮੈਂ ਸਤਿਗੁਰ ਪੁਰਖ ਧਿਆਵਤ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਤੀਰਥਾਂ ਦਾ ਰਟਨ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਿਆਂ ਦਾ, ਇੱਧਰ ਚੱਲੋ ਉੱਧਰ ਚੱਲੋ, ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਉਲਝਣਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਜ਼ ਦੋ ਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਮਝਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਮਝੀ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਉੱਥੋਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਨਹੀਂ। ਜਾ ਪਹਿ ਜਾਓ, ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੂ, ਉੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਭਲਾ ਹੋ ਜੂ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਜਾਲ 'ਚ ਆਪ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ। ਜਾ ਪੈ ਜਾਓ ਆਪ ਛੁਟਕਾਵਨ, ਉਹਨੂੰ ਤੇ ਆਪਣੇ ਛੁੱਟਣ ਦੀ 84 ਪਈ ਹੋਈ ਵੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਚਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਬਾਧੇ ਬਹੁ ਫੰਦਾ, ਉਹ ਤੇ ਆਪ ਇਹਨਾਂ ਬੰਧਨਾਂ 'ਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਭਰਮਾਂ ਵਹਿਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਤਾਰ ਲਾਉਣਗੇ। ਤਾਂ ਫਿਰ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਜੋਗੀ ਕਹੈ ਜੋਗ ਭਲ ਮੀਠਾ, ਅਵਰ ਨ ਦੂਜਾ ਭਾਈ। ਜੋਗੀ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜੋਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ,
ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਭਰਤਰੀ ਵਰਗੇ ਰਾਜ ਭਾਗ ਛੱਡ ਗਏ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡਤਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਦਾ ਕਾ ਮਾਰਿਆ ਗ੍ਰਹਿ ਤੇ ਨਸਤਾ, ਵਿਪਤਾ ਦਾ ਛੱਡਿਆ, ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਅੜਿਆ ਹੋਇਆ ਘਰ ਛੱਡ ਕੇ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹੀ ਜੰਜਾਲ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਜੋਗ ਕੀ ਹੈ ਭਲਾ? ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਜੋਗੀਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਨਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕੰਨੀ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾਈਆਂ, ਭਗਵੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਏ ਹੋਏ, ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਵਾਹ ਮਲੀ ਹੋਈ ਆ, ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਖਿੰਥਾ ਹੈ, ਝੋਲੀ ਹੈ, ਡੰਡਾ ਹੈ, ਪੈਰੀ ਖੜਾਵਾਂ ਹਨ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਘਰ ਪਰਿਵਾਰ ਛੱਡ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉਦਾਸੀਨ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬਾਹਰ ਮੰਗ ਕੇ ਖਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਮੋਹ ਤੋਂ ਛੁੱਟੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਲੋਭ ਲਾਲਚ ਤੋਂ ਬਚੇ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤਿਆਗੀ ਹਾਂ। ਇਹ ਮਾਰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਹੈ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਦਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾਇਆ, ਜੋਗ ਨ ਖਿੰਥਾ ਜੋਗ ਨ ਡੰਡਾ ਜੋਗ ਨ ਭਸਮ ਚੜਾਈ ਹੈ। ਜੋਗ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਮਿਲਾਪ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾ ਤੇ ਖਿੰਥਾ ਫੜ ਕੇ, ਨਾ ਹੀ ਆ ਡੰਡਾ ਹੱਥ 'ਚ ਫੜ ਕੇ, ਤੇ ਨਾ ਸਰੀਰ ਤੇ ਸਵਾਹ ਮਲ ਕੇ, ਇੱਦਾਂ ਜੋਗ ਮਿਲਾਪ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜੋਗ ਨ ਮੰਦੀ ਮੂੰਡ ਮੁੰਡਾਈ ਹੈ ਜੋਗ ਨ ਸਿੰਘੀ ਵਾਈ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਕੰਨ ਪਾਟੇ, ਕੰਨ ਪੜਵਾ ਕੇ ਮੁੰਦਰਾਂ ਪਾ ਕੇ ਜੋਗ ਬਣਦਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੂੰਡ ਮੁੰਡਾਈ ਹੈ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਰੁੰਡਤ ਮੁੰਡਤ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ, ਜੋਗੀ ਕਹੇ ਜੋਗ ਭਲ ਮਿੱਠਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕੋਈ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਅਵਰ ਨਾ ਦੂਜਾ ਭਾਈ ਰੁੰਡਤ ਮੁੰਡ ਦੇ ਇੱਕ ਹੈ ਸਬਦੀ, ਇਹ ਕਹੇ ਸਿੱਧ ਪਾਈ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪੁੱਗੇ ਹੋਏ ਜੋਗੀ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਹੈ ਸ਼ਬਦ, ਇੱਕ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜੋਗੀ ਅਲੌਖ ਅਲੌਖ ਕਰਦਾ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦਾ। ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ, ਕੋਈ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦਾ। ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਨਾਤਨੀ ਰਾਮ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਇਸਲਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੱਖਰਾ ਵੱਖਰਾ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਹੈ ਸ਼ਬਦ, ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਫੜ ਕੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧ ਪੁੱਗੇ ਹੋਏ ਜੋਗੀ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਕਰ ਲਈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ, ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੋਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਖੰਡਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਬੀਰ ਮਨ ਮੁੰਡਿਆ ਨਹੀਂ ਕੇਸ ਮੁੰਡਾਏ ਕਾਏ, ਜੋ ਕੁਛ ਕੀਆ ਸਮਨ ਕੀਆ ਮੁੰਡਾ ਮੁੰਡਨ ਜਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਈ ਐਸੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਨੂੰ ਕੇਸ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਵੀ ਅਸੀਂ ਦੇਵਤੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਮੁੰਡਨ ਕਰਾਤਾ, ਕੇਸ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਭਗਤੀ ਮਿਲ ਜਾਏ। ਇਸ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਨੂੰ ਖੰਡਿਤ ਕਰਦਿਆਂ ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਮੁੰਡ ਮੁੰਡਾਈ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧ ਪਾਈ ਹੈ ਹਮ ਗੁਰ ਕੀਨੀ ਗੰਗਾ ਤਾ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਜੇ ਖਾਲੀ ਮੁੰਡਨ ਕਰਾਉਣ ਨਾਲ ਹੀ ਪੁੱਗੇ ਜੋਗੀ ਹੋਣਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੰਗਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਬੈਠਾ ਨਾਈ ਆ ਉਹੀ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਹੋਇਆ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਮੁੰਡ ਮੁੰਡਾਈ ਹੈ ਜੋ ਸਿੱਧ ਪਾਈ ਮੁਕਤੀ ਭੇਡ ਨ ਗਈਆ ਕਾਈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਭੇਡ ਤਾਂ ਹਰ 6 ਮਹੀਨੇ ਬਾਅਦ ਬੜੀ ਵਧੀਆ ਰਗੜ ਕੇ ਮੁੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਖੰਡਨ ਕਰਤਾ। ਅੱਛਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋਗੀ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਹਿਦ ਗੁੜ ਆਦਿਕ ਲਾ ਲਾ ਕੇ ਲੰਮੀਆਂ ਲੰਮੀਆਂ ਜਟਾਂ ਵਧਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕਟਾਚ ਕੀਤਾ, ਕਬੀਰ ਭਾਵੇਂ ਲਾਂਬੇ ਕੇਸ ਕਰ ਭਾਵੇਂ ਘਰ ਮੁੰਡਾਏ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਵੇਂ ਤੂੰ 2-2 ਲੰਮੀਆਂ ਮੀਟਰ ਜਟਾਂ ਵਧਾ ਲਾ, ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਰਗੜ ਕੇ ਮੁੱਢੋਂ ਵੱਢ ਦੇ, ਗੱਲ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਆਖਿਆ ਨਾ ਵੀ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਤੇ ਕੰਘਾ ਦੋਏ ਵਕਤ ਕਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਰਨਾ ਹੈ, ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਟਾਂ ਬਣਾਉਣਾ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਮੁੰਨਣਾ ਹੈ। ਕੁਦਰਤ ਦੀ ਸੰਭਾਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਬਤ ਸੂਰਤ ਰੱਬ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਕੁਦਰਤ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਰੱਖਦਾ ਵਰਤ, ਇੱਕ ਕੇਸ ਦਾਨ ਕਰਦਾ, ਮੁੰਡਨ ਕਰਾਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਵਰਤ ਰੱਖਦਾ। ਹੁਣ ਵਰਤ ਰੱਖਣ ਤੇ ਵੀ ਝਗੜਾ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਫਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇਗਾ, ਤੇ ਕਿਹੜੇ ਦੇਵਤੇ ਦਾ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਕਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਕਿਹੜਾ ਵਰਤ ਰੱਖਣਾ ਫਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਿਲੇ। ਝਗੜਾ ਇਹਦੇ। ਰਹਿਣਾ ਤੇ ਭੁੱਖੇ ਹੀ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਮਰਜ਼ੀ ਰਹਿ ਲਓ, ਪਰ ਇਹਦੇ ਤੇ ਵੀ ਝਗੜਾ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਦੇਵਤਾ ਕਿਹੜੇ ਦਿਨ ਵਰਤ ਰੱਖਿਆ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਵਾ ਚੌਥ ਲੰਘਿਆ। ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਆ, ਪਰ ਸਾਡਾ ਲਾਣਾ ਕਿੱਥੇ ਮੰਨਦਾ। ਮੱਥਾ ਵੀ ਟੇਕਣਾ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਵਹਿਮ ਭਰਮ ਵੀ ਕਰਨੇ।
महाराज कहन लगे ना मैं वर्त रहो रमदाना, कहन लगे ना तो मैं इहो जिहा वर्त रखदा। हुण इस्लाम दे विच भुखे रहण नूं रोज़ा रखना कहिंदे रमज़ान, हिंदू मत दे विच भुखे रहण नूं वर्त रखना कहिंदे। किहड़े देवते दा, किहड़े गुरु पीर दा? सिखो तुहाडे घर दे विच 7 महीने भुखे बैठे रहे आनंदपुर साहिब दे किले च, ते साडे घर च लंगर नूं भी सच्चा सौदा आख्या। वहमा भरमा च ना पै भाई। जोगी कह जोग फल मीठा, अवर न दूजा भाई। रुंडत मुंडत एक शब्दी, एक एक गल नूं फड़ के बैठे ने भी आ शब्द बहुत चंगा, दूजा कहंदा नहीं आ चंगा, तीजा कहंदा नहीं आ चंगा। महाराज कहन लगे तू जो मर्जी कह, बलिहारे जाओ जेते तेरे नाम है। एव कह ए कह है सिद्ध पाई। वो कहंदे असीं तां पुगे होए सोधे, असीं तां ब्रह्म ज्ञानी पुगे, फलाने तो बड़े महापुरख करनी वाले, फलाने बाबा जी दे ब्रह्म ज्ञानी। माफ करना, किसी का शरीर ब्रह्म ज्ञानी नहीं बनता, ते ना ही किसी का शरीर कह के वेख के ब्रह्म ज्ञानी कह देना। ब्रह्म ज्ञान तो साढ़े मन ने धारण करना, इसे करके आख्या सी ज्ञान का बद्धा मन रहे। तो जिहड़ा आपां तुक पढ़ते ना, ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान, वो ब्रह्म ज्ञान मन ने प्राप्त करना है, तो मन का भोजन ज्ञान है। ब्रह्म ज्ञानी साढ़े मन ने बनना है। तो भगत साहब कहते हर बिन भरम भुलाने अंधा, रब नूं भुल के, रब नूं भुला के अपने खड़े कितो है भरम जाल दे विच मनुख फसिया होया। आ जंजाल है, आ बंधन ने, क्रोध दा बंधन, लोभ दा बंधन, ईरखा दा बंधन, हौमे दा बंधन, चोरी दा बंधन, झूठ बोलण दा बंधन, निंदिया करन दा बंधन। साध संगत जी, जिन्ना पराए तन नूं छेड़न दा पाप आ ना, उन्ना किसी दी निंदा करन दा पाप आ। आपां बचन पढ़दे ना रोज गुरु तेग बहादुर पातशाह दा, मन रे कौन कुमत तै लीनी, पर दारा ते पर निंदिया दोनों दा पाप इक्को जिहा है। पराई औरत नूं छेड़ना ते पराए किसी दी निंदा कर देनी, दोनों दा पाप इक्को जिहा है। तो ये बंधना च असीं पए होए आ। सानूं इत्थे पाठ सुनना, कथा सुननी, अरदास सुननी, हुक्मनामा सुनना बड़ा औखा जे। ते बाहर खलो के भावें किसी दी निंदा शुरू कर दो, घंटियां बद्धी समा लग जाए, फिर कोई लेट नहीं। सगों कन्न चुक चुक के अच्छा होर की होया, फिर निंदा चुगली वास्ते। मारे कहंदे ये बंधन ने तैनूं पए, तेरे ही भरम भुलेखे पाए हुए बंधना च फसिया होया। तो अगे भगत साहब कहंदे हन, जप है जाऊं आप छुटकावन, जे दे कोल मैं जावां अपना छुटकारा करन। कहन लगे ते बाधे बहु फंदा, ते आप बजे पए ने। इनू मारे गुरबाणी च कहंदे आ, जिस मानुख पै करहो बेनती सो अपने दुख भरिया। वो तो आप दुखी है, तेरी बाह कितों फड़ेगा। रहाओ अगे भगत जी फरमाउंदे ने, जाहते उपजी तही समानी, एह बिद बिसरी तब ही। ये अनवे अर्थ ने, जाहते उपजी तही समानी। साडे अंदरों भरम पैदा होया, भरम बाहरों थोड़ी पैंदा है। मान लो तुरे जांदे किसी ने पिछों आवाज मारती, तो किसी ने थोड़ी कहा भी फलाने सा खलो जा। ये भरम मेरे अंदरों पैदा होया भी किसी ने छिक मारती, हुण मैं मुड़ जाना, किसी ने आवाज मार ली हुण नहीं जाना, अगों कोई खाली बर्तन लैके लंघ गया, भरम अंदरों पैदा होया तो उस भरम में उलझ गया। आ बंधन ने अपने बनाए हुए फिक्र, अपने भरम, अपनी पैदा की हुई चिंता के बंधना विच फसिया होया। यह बिद इस तरीके नाल बिसरी तब ही, बस आ भरम जाल इन्ना बंधना च आस मोह दे चिकड़ च फस के रब दी पवित्र याद बिसरी तब ही, रब दी याद भुल गई, रबी जोत भुल गई, परमात्मा दी महिमा भुल गई। तुक फिर सुन लो, यह बिद बिसरी तब ही, कहन लगे अपने बनाए हुए भरमा च फस के उहदे विच उलझ गया, ते रब दे उस नाम नूं भुल गया।
फिर भगत साहब होर एक बंधन की गल करते हैं भी इन्हू बंधन पै होए किहड़े। पंडित गुणी सूर हम दाते एह कह बड़ हम ही। पंडित का अर्थ इत्थे कोई जाति पंडित नहीं है, इत्थे पंडित का अर्थ है विद्वान। जे पंडित दे तत्ते नूं औंकड़ हुंदा पंडित, फिर हुंदा किसी जाति विशेषण पंडित लई। इत्थे तत्ता मुक्ता इहदा अर्थ है विद्वान। कोई कहंदा मैं तो बहुत पुग्या होया विद्वान हाँ, मैं बहुत वधिया कथावाचक, मैं बड़ा वधिया पाठी, मैं बड़ा वधिया कथा कीर्तनी हाँ, मैं बहुत वधिया इतिहासकार, मैं बड़ा विद्वान डॉक्टर, मैं बड़ा वड्डा पुग्गा ज्ञानी वकील। हर बंदा अपने ते वड्डा टैग लाई फिरदा, कहण लगे ऐस बंधन विच फसिया। कोई कहंदा मेरे वर्गा तो गुणवान ही कोई नहीं, मैनू तो हर गल का ज्ञान है। सूर, सूर का अर्थ है जिहड़ा तलवार चलाउंदा है, उन्होंने तलवार ते बड़ा हंकार है भी मेरे जिन्नी तलवार कोई नहीं चला सकता। जिहड़ा जहाज चला लैंदा वो कहंदा मेरे वर्गा जहाज कोई नहीं चला सकता। जिहड़ा कार चलाउणी जाणदा कहंदा मेरे वर्गी कार कोई नहीं चला सकता। जिहड़ा रेल चला लैंदा वो कहंदा मेरे वर्गी रेल कोई नहीं चला सकता। रसोई दे विच जे एक बीबी ने बहुत वधिया भोजन बनाता, दूजी ईरखा करदी लै भला मैं माड़ा बनाउणी, मेरे वर्गा नहीं कोई बना सकता। इत्थे हंकार है। जिहड़ा कपड़े सिउंदा कहंदा मेरे वर्गी पोशाक कोई नहीं वधिया बना सकता। कोई कहंदा भी भाई मेरे तो भी कोई उच्चा हैगा, हर बंदा कहंदा मैं सब तो वधिया। सूर हम दाते ते दानी, दानी नूं तो सब तो वड्डा हंकार है। उन्हें तो किते 10 रुपये भी देने होंदा है, विखा के जे देगा भी मैं दिते है। तो जे किते 2 किलो आटा चढ़ाता तो ओ तक दसदा जाएगा। आए सी अज बापू का सराध सी ते नाले क्या भी लंगर चढ़ाइए, आटा चढ़ाया, दाल खंड शक्कर सारा कुछ देता। अज दानी कहंदा मेरे वर्गा हंकारी कोई नहीं। भगत साहब कहंदे बस इन्ना ही बंधना विच बंदा फसिया होया। एह कह बड़ हम ही, हर कोई कहंदा मैं सब तो सियाणा। ते साडे पिंडा थावां च एक मुहावरा दिंदे हुंदे सी, दराणी जठाणी भैणां सखियां सहेलियां च कहना लै गल्ली बाती मैं वड्डी ते करतूतन मेरी जठाणी। पे जदों किते घर च कोई चीज़ बनाउणी ते वड्डी ने पुछना भैणे दसी, ते गल्लां बात च कहना मेरे वर्गा तो है ही कोई नहीं। महाराज कहण लगे गल्लां एक कर है गल्लां, एक फिर है कर है गल्लां, गल्लें किने ना पाया। कहण लगे गल्लां दे नाल थोड़ी। अच्छा फिर कई बार आपां कहने तो गल्लां दा ही कड़ाह बनाउंदा है मेरे वर्गा। बात नहीं आसमान गरावा, गल्लां बातां नाल दे आसमान थल्ले सुट लैंदा, पल्ले कख नहीं। कबीर साहब कहंदे इन्हां बंधनां च फसिया होया है, फिर की करिए। जिस है बुझाए सोई बूझे, बिन बूझे क्यों रही है। साध संगत जी सारी गुरबाणी एक बुझारत है, इनू बुझना है, इनू समझना है। इसे करके मारे ने एको गल आखी, गुरा एक देह बुझाई। रब जी एक परमात्मा दे बाबत मैनू वो बुझारत समझा दे। ते आपां पढ़दे ना बूझै बूझन हार विवेक। जिहदे को विवेक बुद्धि, जिन्हें अपने विवेक की विचार की, उन्हें एक नूं बुझ लिया तो की होया, नारायण मिले, नानक एक नूं एक रब मिल पिया। उन्हें बुझ लिया, समझ लिया। तो कहने लगे जिस है बुझाए, हे पातशाह जी जिस दे तुसीं मेहर पर हथ रख के सत संगत विच बिठा के गुरबाणी कथा कीर्तन ज्ञान समझा दिता, जिन्हों बुझारत बुझा दिती, पल्ले पा दिती, ਉਹੀ ਸਮਝਿਆ। ਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਨਾ ਸਮਝਾਇਆ, ਬਿਨ ਬੂਝੈ ਕਿਉਂ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਾਈ ਉਸ ਸੱਚ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਜਿਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਉਹ ਟਿਕ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਿਹਨੂੰ ਸੱਚ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸੱਚ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਉੱਤੋਂ ਲੰਘ ਜਾਏਗਾ। तो अगे महाराज कहते ने सतगुरु मिले अंधेरा चूके, इन बिद माणक लहिए। सतगुरु का अर्थ है सच्चा गुरु मिल पाए, तो सच्चे गुरु का अर्थ है गुरु दिंदा ज्ञान।
ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸੱਚਾ ਗੁਰੂ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਮਿਲ ਜਾਏ ਤੇ ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਅੰਧੇਰਾ ਚੁੱਕੈ। ਹਨੇਰਾ ਗੁਲਾਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਹਨੇਰਾ ਦੁੱਖ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਚਾਨਣ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਚਾਨਣ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਬਚਨ ਆਉਂਦਾ ਨਾ, ਬਲਿਓ ਚਿਰਾਗ ਅੰਧਿਆਰ ਮੈਂ ਸਭ ਕਲ ਉਧਰੀ ਇੱਕ ਨਾਮ ਭਰਮ ਪ੍ਰਗਟ ਸਗਲ ਹਰ ਭਾਵਨ ਮੈਂ ਜਨ ਨਾਨਕ ਗੁਰਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਸਤਿਗੁਰ ਸ਼ਬਦ ਉਜਾਰੋ ਦੀਪਾ ਮਿਟਿਓ ਅੰਧਕਾਰ ਤੇ ਮੰਦਰ ਰਤਨ ਕੋਠੜੀ ਖੁੱਲੀ ਅਨੂਪਾ। ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇਹ ਬਚਨ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ, ਦੀਵਾ ਬਲੈ ਅੰਧੇਰਾ ਜਾਏ। ਜਦੋਂ ਦੀਵਾ ਜਗਾ ਦਈਏ, ਮੰਨ ਲਓ ਸੁੱਚ ਔਨ ਕਰ ਦਈਏ, ਲਾਈਟ ਜਗਾ ਦਈਏ, ਹਨੇਰੇ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾ, ਹੁਣ ਲੱਭਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਾ ਜਿੱਦਨ ਤੂੰ ਬਾਣੀ ਵਿਚਾਰ ਕੇ ਪੜ੍ਹ ਲਈ, ਉਸ ਦਿਨ ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਅਗਿਆਨਤਾ ਦਾ ਹਨੇਰਾ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅੰਧੇਰਾ ਚੁੱਕ ਹੈ, ਵਹਿਮਾਂ ਭਰਮਾਂ ਦਾ, ਸ਼ਿਕਵਿਆਂ ਦਾ, ਸ਼ੰਕਿਆਂ ਦਾ, ਅਸ਼ਰਦਕ ਪੁਣੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹਨੇਰਾ ਹੈ ਅੰਦਰੋਂ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਨ ਬਿਦ ਮਾਣਕ ਲਹੀਐ। ਮਾਣਕ ਦਾ ਅਰਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਾਣਕ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ, ਮਾਣਕ ਬਹੁਤ ਕੀਮਤੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਹੀਰਾ, ਲਾਲ, ਮੂੰਗਾ, ਪੰਨਾ, ਰਤਨ, ਇਹ ਬੜੀਆਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਪਦਾਰਥ ਨੇ, ਵਸਤੂਆਂ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦਾ ਬਚਨ ਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਮਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ। ਕਿੱਥੇ ਪਏ ਭਲਾ? ਗੋਲਡ, ਸੋਨਾ ਤਿਜੋਰੀ 'ਚ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਅੰਦਰ ਲੌਕਰ 'ਚ ਪੈਸਾ ਲੌਕਰ 'ਚ ਪਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਹੀਰੇ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ ਮਹਿੰਗੇ ਗੁਣ ਤੇਰੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਪਏ ਨੇ। ਮੱਤ ਵਿੱਚ ਰਤਨ ਜਵਾਹਰ ਮਾਣਕ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਲੱਭਣਗੇ ਕਿਵੇਂ? ਜੇ ਇੱਕ ਗੁਰ ਕੀ ਸਿੱਖ ਸੁਣੀ। ਸਿੱਖ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਸਿੱਖਿਆ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਜੇ ਸੁਣ ਲਈ ਤੇ ਉਹ ਤਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਿਆ, ਉਹ ਖੁੱਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ, ਹਮ ਧਨਵੰਤ ਭਾਗੜ ਸਚ ਨਾਏ ਹਰ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਸਹਿ ਸੁਭਾਏ ਪਿਉ ਦਾਦੇ ਕਾ ਖੋਲ ਡਿੱਠਾ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਓ ਦਾਦੇ ਦਾ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹਰ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਪਿਓ ਦਾ, ਦਾਦੇ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਜਾਇਦਾਦ ਹੀ ਵਰਤਦਾ ਨਾ। ਤੇ ਸਭਨਾ ਕਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਆਪ ਹੈ। ਤੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਉਸ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਡੀ ਮੱਤ ਵਿੱਚ, ਸੋਚ ਵਿਚਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗੇ ਗੁਣ ਪਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਬੰਦਿਆ, ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਬੰਦਗੀ ਕਰਕੇ ਆਪਣੀ ਮੱਤ ਨੂੰ ਖੋਲ ਜਰਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਖੋਲੇਗਾ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਤੂੰ ਆਖੇਂਗਾ, ਹੈ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨਾ। ਫਿਰ ਆਖੇਂਗਾ, ਹਮ ਧਨਵੰਤ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਹਾਂ। ਭਾਗੜ ਸੱਚ ਨਾਏ, ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਵੱਡਿਆਂ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ। ਕਿਉਂ? ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੇ ਬੜਾ ਅਮੀਰ ਆਵੇਂ ਮੈਂ ਝੋਲੀ ਅੱਡੀ ਫਿਰਦਾ ਸੀ ਜਣੇ ਖਣੇ ਦੇ ਥਾਂ ਤੇ। ਤੋ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਨ ਬਿਦ ਮਾਣਕ ਲਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ। ਫਿਰ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਬੜੀ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ। ਤਜ ਬਾਵੇ ਦਾਹਨੇ ਵਿਕਾਰਾ ਹਰ ਪਦ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤਜ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਛੱਡ ਦੇ। ਬਾਵੇ ਤੇ ਦਾਹਣੇ ਹਿੰਦੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਬਾਏਂ ਸ਼ਾਇਦ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਤੇ ਦਾਏਂ ਸੱਜੇ ਨੂੰ, ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਭਾਸ਼ਾ 'ਚ ਲੈਫਟ ਰਾਈਟ ਛੱਡ ਦੇ। ਇਹਨੂੰ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹੜ ਤੇਹੜ ਛੱਡ ਤੂੰ। ਬੰਦਿਆ, ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਛੱਡ, ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਵੀ ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਆਵਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਰੱਬ ਖੁਸ਼ ਆਵਾਂ, ਆਹ ਵੀ ਦੇਵਤਾ ਮਨਾ ਲਾਂ, ਸੱਪ ਵੀ ਮਨਾ ਲਾਂ, ਬਿੱਲੀ ਵੀ ਮਨਾ ਲਾਂ, ਚੂਹਾ ਵੀ ਮਨਾ ਲਾਂ। ਮਾਫ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਸੱਪ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਜਦੇ, ਬਿੱਲੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ, ਚੂਹਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਜਦੇ, ਹਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਲੋਕ ਪੂਜਦੇ। ਫੇ ਖਾਲੀ ਦੇ ਖਾਲੀ ਮਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਛੱਡ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਦੀਆਂ, ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਚਿੱਤ ਜੋੜ ਲਾ, ਤੇਰੇ ਅੰਦਰੋਂ ਹੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਲੱਭ ਜਾਏਗਾ। ਵਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ, ਹਰ ਪਦ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਰੀ ਪਦ, ਹਰੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਅਵਸਥਾ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ, ਉੱਚਾ ਸਿੰਘਾਸਨ, ਉੱਚੀ ਸੋਚ, ਚੰਗੇ ਗੁਣ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਪਕੜ ਕੇ ਘੁੱਟ ਕੇ ਰੱਖ। ਦੇਖੋ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ,
ਜੇ ਮੇਰੀ ਮੁੱਠੀ 'ਚ ਕੁਝ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਏਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਮੰਨ ਲਓ ਕਿਸੇ ਬੀਬੀ ਭੈਣ ਦਾ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਕੰਨ ਦਾ ਕੁੰਡਲ ਡਿੱਗ ਪਿਆ, ਹੁਣ ਉਹਨੇ ਫੜ ਲਿਆ ਹੱਥ 'ਚ, ਹੁਣ ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਸੋਨਾ ਮੁੱਠੀ ਘੁੱਟ ਕੇ ਹੀ ਰੱਖੂ, ਖੋਲੂ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂ, ਵਿੱਚ ਸੋਨਾ ਹੈ, ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਰੱਖੂ। ਤੇ ਜੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੈ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ, ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਨੇ ਪਵਿੱਤਰ ਗੁਣ, ਸਤ ਸੰਤੋਖ ਸ਼ੁਭ ਗੁਣ, ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਪਲ ਪਲ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਸੁਚੇਤ ਰਹਿਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਘਰ 'ਚ ਖਜ਼ਾਨਾ ਹੋਵੇ ਉਹਨੂੰ ਜਾਗਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਿੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈ ਜਾਓ, ਇੱਥੇ ਹੈ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ। ਤੋ ਸਿੱਖਾ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਮਾਲਕ ਦਾ ਅਮੋਲਕ ਕੀਮਤੀ ਖਜ਼ਾਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹਰ ਪਦ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਸ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਘੁੱਟ ਕੇ ਫੜ ਕੇ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਤੇ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ। ਮੈਂ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਇੱਕ ਗਾਥਾ ਪੜ੍ਹ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਆਉਣਾ, ਸੇਵਾ ਕਰਨੀ ਰੋਜ਼, ਦੁਖਿਆਰੀ ਸੀ ਪਰ ਸੁੰਦਰ ਜਵਾਨ ਬਹੁਤ, ਬੜੇ ਲੰਬੇ ਅਰਸੇ ਤੋਂ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਤੇ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠ ਕੇ ਬੇਨਤੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੀ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਸ਼ਾਦੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਖਿਆਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਐਸਾ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਕੇ ਸੇਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਮਨ 'ਚ ਖਿਆਲ ਆਇਆ ਕਿ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗਾ ਪੁੱਤਰ ਮੇਰੇ ਕੁੱਖ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਪਿੰਗਲਵਾੜੇ 'ਚ ਸੇਵਾ ਕਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਭਗਤ ਪੂਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰੌਲਾ ਪਾਉਣ ਲੱਗੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜੀ ਬਚਾ ਲਓ, ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਬਚਾ ਲਓ, ਸਿੱਖੋ ਆ ਜਾਓ, ਸ਼ਹੀਦੋ ਸਿੰਘੋ ਬਚਾ ਲਓ ਮੈਨੂੰ, ਮੈਂ ਲੁੱਟਿਆ ਚੱਲਿਆ, ਬਚਾ ਲਓ ਬਚਾ ਲਓ, ਤੇ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਗਏ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਸ ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਚਾ ਲਿਆ ਮੈਨੂੰ। ਉਹ ਬੀਬੀ ਨੇ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗੀ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਭਗਤ ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਿਲਕ ਚੱਲੀ ਸਾਂ ਜੀਵਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚੋਂ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬਚਾ ਲਿਆ। ਸਿੱਖਾ ਹਰ ਵੇਲੇ ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਦਾ ਰਹਿ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿਹੜਾ ਵੇਲਾ ਕਿੱਥੇ ਤਿਲਕਣਬਾਜੀ ਆ ਜਾਏ, ਗੁਰੂ ਤੈਨੂੰ ਹੱਥ ਦੇ ਕੇ ਬਚਾ ਲੈ। ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਨੂੰ, ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਹਾਦਰ ਪਦ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਘੁੱਟ ਕੇ ਪਕੜ ਕੇ ਰੱਖ, ਕਿਤੇ ਜੀਵਨ ਬਾਜੀ ਫਿਸਲ ਨਾ ਜਾਏ ਤੇ ਘਰ ਲੁੱਟਿਆ ਨਾ ਜਾਏ। ਅੱਗੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਗੂੰਗੇ ਗੁੜ ਖਾਇਆ, ਪੁੱਛੇ ਤੇ ਕਿਆ ਕਹੀਏ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਅਵਸਥਾ ਨਾ ਰੱਬੀ ਬੰਦਗੀ, ਭਗਤ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਗੁੰਗੇ ਨੂੰ ਗੁੜ ਦੇ ਦਿਓ ਨਾ, ਤੇ ਗੁੰਗਾ ਖਾ ਕੇ ਉਹ ਮੂੰਹ ਤੋਂ ਬੋਲੇਗਾ ਵੀ ਗੁੜ ਬੜਾ ਮਿੱਠਾ, ਬਸ ਉਹਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦੇ ਇਸ਼ਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲੇਗਾ, ਮੁਸਕਰਾਹਟ ਤੋਂ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆ ਗਿਆ, ਪਰ ਉਹ ਬੋਲ ਕੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦਾ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਵਾਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਰੌਲਾ ਨਾ ਪਾ ਦੀ ਵੀ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੁਖਮਨੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਮੈਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਉੱਠਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੋਂ, ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਚਦਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ ਜੇ ਕੋ ਭੁੰਚੈ, ਤਿਸ ਕਾ ਹੋਏ ਉਧਾਰੋ। ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਸੱਚ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਹੁਣ ਜੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਿਹਦਾ ਖਰਾਬ, ਹਾਜ਼ਮਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਪਚੇ ਤੇ ਉਲਟੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਤਾਕਤ ਵਾਲਾ ਭੋਜਨ, ਇਹ ਨਾਮ ਜੇ ਕੋ ਖਾਵੇ, ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਪਚਾ ਲਏ, ਹਜਮ ਕਰ ਜਾਏ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਉਹਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਰੱਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਅਸੀਂ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਛੱਡ ਕੇ ਵੀ ਮੈਂ ਚੰਗਾ ਤੇ ਤੂੰ ਮਾੜਾ, ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਇੱਕ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਈਏ। ਜਿੱਦਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਉਦਾਂ ਹੀ ਜਪ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾ। ਸਿੱਖਾ ਸਤਿਗੁਰ ਤੇਰਾ ਭਲਾ ਕਰਨ, ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਮਾਫੀ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ।